गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अज अपने पवित्र पावन अंग 188 तो सब तो आखिरी पंक्ति ये कह लीए कि 199 का शुरू बड़े अंग तो आपां नूं पवित्र पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु की दया हुई है, आपां नूं ये सचखंडी घड़ियां प्राप्त हुई ने। महाराज इन्हां दा पूरा पूरा लाहा आपां नूं देण बख्शिश करन, ये उन्हां दी किरपा होएगी। आओ अपनियां सुरतियां विरतियां नूं गुरु चरनां विच एकागर करके सतगुरु की संपूर्ण तौर पर खुशी का आनंद माणीए। गौड़ी महला पंजवां। संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट। साध संगत जी अग कहते ने पाप नूं। पाप आपां तो कई बार जाने अणजाने च भी हो जाते हैं। कई बार आपां ज्ञान होने के बावजूद निश्चय दे नाल जान बुझ के पाप करते हैं। उन्होंने कहे अग, कहते संत की धूड़ च इन्नियां बरकतां हुंदियां ने। इहदा अखरी भाव तो यह है भी संत के चरणों की धूड़। इहदा अंतरीक भाव यह है कि संत की निमरता नाल कीती हुई संगत करोड़ां पापां नूं खत्म करने के समर्थ है। जिवें लकड़ां दे बहुत सारे ढेर होण पर उन्हां नूं साड़न वास्ते एक तीली ही काफ़ी है। एक तीली नूं आपां पलीता दिंदे आ तां सारियां लकड़ां दे ढेर सड़ के सुआह हो जांदे ने। इसे तरह साडे पापां दे बेशक करोड़ां ढेर होण पर संत की किरपा की एक तीली ही उन्हां नूं साड़ के राख बना दिंदी है। संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट। कई थावां दे उत्ते संत गुरु पद वास्ते वरत्या, कई थावां दे उत्ते किसे पहुँचे हुए गुरसिख वास्ते, पहुँचे हुए प्राणी वास्ते ये संत शब्द भी वरत्या गया। संत की किरपा दे नाल जीव नूं जन्म मरण तो मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा हो जाता है। वो जिहड़ा है 84 लख के चक्कर तो बाहर हो जाता है। भाव परमात्मा के चरणों च संपूर्ण तौर पर टिक जाता है। संत का दर्श पूर्ण इशनान। साध संगत जी साडे हिंदू वीर कोई गंगा ते नहा के आउंदा, कोई जमुना ते नहा के आउंदा, कोई गंगोत्री ते जांदा, कोई किते जांदा। कहंदे वो सारे तीर्थां दे इशनान का जो महात्म है ना, वो केवल संत दे दर्शनां विच ही मिल जांदा। 68 तीर्थां दे नहाउण दा जो इशनान दा महात्म आपां नूं मिलदा है, वो केवल संत दे भावनी करके दर्शन कीते जाण। उन्हां दर्शनां तो समझ लो ये सारे तीर्थां दे इशनान का महात्म प्राप्त हो जाता है, पूर्ण इशनान हो जाता। संत किरपा ते जपिया नाम। संत की किरपा का सदका ही परमात्मा का नाम जपिया जाता है। साध संगत जीओ बंदा अपने जतन करदा है पर कई बारी कोई ना कोई उहदी भगती च विघन पैंदा है। कदी आलस आ गई, कदी मन का खंडाओ उहनूं परेशान करदा है। कई बार जिहड़ियां ये भैड़ियां बिरतियां ने, मायक बिरतियां ने, ये उहदी भगती का रुकावट बनदियां ने। पर जो संत की किरपा हुंदी है ना तो ये सारियां रुकावटां सारे विघन खत्म हो जाते हैं। तो जिहड़ा है मन दे विचों आलस दौड़ जाती है, बंदे का जी मलो मली परमात्मा नाम लैण नूं करदा है। रहाउ तो बाद सतगुरु फरमाउंदे ने, संत का संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवै सब एकंकार। साध संगत संत की किरपा दे नाल हिरदे चों हंकार खत्म हुंदा। हंकार हुंदा सथूल चीज़ां दा, जिवें मैं सोहना जी, मेरे कोले धन दौलत है, मेरे कोले बड़ियां जमीन जायदाद है, मेरे कोले ऊँचा अहुदा है, मेरे बाहां 'च जोर बड़ा है। इहनूं कहंदे ने अहंकार। हौमै हुंदी है आम करके सूखम चीज़ां दी, जिवें ज्ञान की हौमै,
आम करके कहते जी च ज्ञान हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। जो कोई बंदा बहुत तकड़ा, कई बंदे मैं देखा वैसे ही हड्ड पैरों के खुले होंगे ने, मोटे ताजे होंगे ने, शरीर च ताकत भी होंगी है, सुफुर्ती भी होंगी है, ये भी सब परमात्मा की किरपा दे नाल ही उसनूं प्राप्त होया। जदों उते किरपा होंदी है हंकार मिट जाता साध संगत जी, फिर की होंदा दृष्ट आवा सब एक हंकार, उहनूं सारियां दे विच इक्को परमात्मा नज़र आउंदा, परमात्मा तो बगैर उहनूं होर कोई नज़र ही नहीं आउंदा। दुश्मनों के विचों भी परमात्मा नज़र आता है, मित्रों चों भी परमात्मा नज़र आता है। ये संत की किरपा का सदका ही है। साध संगत जी जिहड़ा साडा हंकार है ना, यही साडे हिरदियां च द्वेष पैदा करता है। पर जो संत गुरु की किरपा हुंदी है उदों हंकार मिट जाता है, तो सारियां थावां उत्ते परमात्मा नज़र आता है। संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय लै संचा। साध संगत जी जिन्हां पंजां दे असीं हुण गुलाम आ, काम दे, क्रोध दे, लोभ दे, मोह दे, हंकार दे, इन्हां पंजां दे गुलाम, इन्हां पंजां दे अधीन असी कोई ना कोई ऐसा जिहड़ा है मतलब एक्शन कर बैठते हैं जिहड़ा साडी पूरी जिंदगी भर बदनामी का कारण बन जाता। पर जो संत की किरपा हो जाती है ये पंजे बस च आ जाते हैं, ये साडे तो ओवर पावर नहीं होंदे। देखो साडे घर ने, घरां दे विच सानूं अग की जरूरत है क्योंकि असीं भोजन पका के खाना हुंदा। वो जे जिहड़ी अग है जे वो रसोई तक सीमित रहे तां वो साडे लई लाभकारी है। जे वो अग साडे ड्राइंग रूम तक आ जाए, साडे बैडरूम तक आ जाए, साडे स्टोर साडीआं पेटियां अलमारियां तक पहुँच जाए, उही अग साडे लई नुकसानदेह है। इस तरह ये जिहड़े पंजे ने जदों ये किसी सीमित मतलब घेरे च रहिंदे ने, सीमित हद तक रहिंदे ने, उदों ये साडे लई लाभकारी ने। जदों यह हद नूं क्रॉस करके फिर अगे वधदे ने, फिर साडे लई नुकसानदेह ने। महाराज जी कहते पर गुरु की किरपा, संत की किरपा दे नाल ये पंजे बस च आ जांदे ने, भाव ये सीमित हद तक रहिंदे ने, उदों वधदे नहीं हैगे। अमृत नाम हृदय लै संचा, क्योंकि संत की किरपा सदका जिहड़ा अमृतनामा हृदय दे विच संचिया गया, हृदय दे विच प्रकाशमान है। हुण कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। कहते नानक ये गल कह जिहदी किस्मत वड्डी है, जिहदे उत्ते परमात्मा की पूर्ण किरपा है, असल दे विच साधु उस नूं प्राप्त हुंदा है, नहीं तां साधु दे विच सानूं साधु ही नहीं दिंदा है। साधु दे विच असीं कहांगे बूपना फिरदा है जी, ये पखंडी है जी, ये फलाना जी। जो किरपा हुंदी है परमात्मा की, असीं तां ही साध की पहचान करते हैं। बाई बैठे सी बाबा बकाला की धरती ते मंजियां डाह के। हुण देखो जदों किरपा हुई बाबा मक्खण शाह लुभाणे ते, बाइयों चों पछाणता उहने, किरपा दे नाल ही पछाणिया गया ना। आपां आम करके गुरबाणी च पढ़दे हां, तुमरी किरपा ते तुध पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा मन। परमात्मा जे तू मेरे सामने साक्षात रूप दे विच खड़ भी जावेगा ना, मैं तेरी पहचान नहीं कर पावांगा। जोगा सिंह सारी उम्र गुरु महाराज कोले रहा, जदों चौकीदार बन के बेस वाले द्वारे ते खड़े ने तां जोगा सिंह नूं पहचान नहीं आई गुरु महाराज दी। पिरथी चंद बड़े भराता ने शहनशाहे धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे, पिरथी चंद नूं सारी उम्र गुरु की पहचान ही नहीं आई, संत की पहचान नहीं आई, संत गुरु नाल मिलाप ही नहीं कर सके। आ जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, गुरु नानक दे माँ बाप नूं भी बुढ़ापे दे विच जाके उन्हां दी किरपा सदका पहचान हुई है। बच्चों तां पहचान ही नहीं हुई, बच्चों तां अपना बखरा धर्म चलाता। महाराज जी कहते जो बहुत वड्डे भाग हुंदे ने तां ही साधु दे चरण प्राप्त होंदे ने, भाव साधु की संगत प्राप्त होंदी है। अगे सतगुरु फरमाउंदे ने गौड़ी महला पंजवां,
हर गुण जपत कमल प्रगासै, हर सिमरत त्रासा विनासै। हरि दे गुण गाउंदियां होइयां, परमात्मा दा नाम जपदियां होइयां जिहड़ा साडा हिरदा ना मुद्दा होया होया। साध संगत जी ਉਹਦਾ नाम जपदा हिरदा सिद्धा हो जाता, क्योंकि परमात्मा का नाम सारियां थावां दे उत्ते गूंज रहा, सारियां थावां दे उत्ते परमात्मा का नाम बज रहा। क्योंकि साडे अंदर ये माया का बहुत ज़्यादा रौला कचोल है, काम क्रोध ओम हंकार का बहुत ज़्यादा रौला है। इस कारण सानू वो परमात्मा का नाम की धुनी सुनाई नहीं दिंदी है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਫਿਰ ਇਹ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਰਗ ਦੇ ਨਾਭੀ 'ਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਸਤੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਦਾਂ ਊਠਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਪਸ਼ੂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜਾ ਮੁੱਦਾ। ਜੇ ਘੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਕੋਈ 4 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੁੰਡ ਮਜੁੰਡੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁੱਠਾ, ਕਣੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਮਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਣੀ ਪਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਕਿਤੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੀ ਸੀ,
एक उस पासे शहर की एक बेसवा भी उत्थे रहिंदी हुंदी सी। ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਚਿੱਟੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, महापुरुष का आशीर्वाद लेंदी है, पर वह एक ही सवाल है, बाबा जी दसो मेरे कुत्ते की पूछ चिट्टी जां तुहाडी दाढ़ी चिट्टी? एक दिन कुदरती की होया, साधु नूं सद्दा आ गया परमात्मा के दरबार तो, भई आ जा शरीर त्याग के। हुण वो शरीर नूं त्यागण लगे ने, अपने चेलियां नूं कहा भी वो बीबी नूं बुला के लैके आओ। वो चेले भज्जे गए, बीबी नूं बुला के लैके आए, कुत्ते समेत ही आई बीबी। मत्था टेकिया, कहनी है बाबा जी दसो तुहाडी दाढ़ी चिट्टी है कि मेरे कुत्ते की पूछ चिट्टी है? वो अपनी दाढ़ी ते हथ फेरदे कहते भाई बीबा मेरी दाढ़ी चिट्टी है। कहनी महाराज किन्ने साल हो गए मैनू ये सवाल पुछदी नूं, तुसीं इहदा जवाब अज दिता है? कहने हाँ बीबा मैं इस करके जवाब दिता है, मैं जीवन दे विच जीवन दे विच रहिंदिआं होइआं कोई भी गलती हो सकती है जिहदे नाल मेरी ये चिट्टी दाढ़ी दागी हो सकती है, तेरे कुत्ते की पूछ नालों किते वध ये लिबड़ सकती है मेरी दाढ़ी। पर मैं हुण इस दुनिया तो रुखसत हो रहा, इस दुनिया तो विदाई लै रहा, मैं जा रहा। हुण मैनू कोई खतरा नहीं है क्योंकि बस मैं तेरे खड़े खड़ी तुर जाना। उन्हें बस कहा ठीक है जी, अपना वो शरीर त्याग्या ते चले गए। साध संगत जीओ ये है भी सानू चिंता है कि साडी किते दाढ़ी दागी ना हो जाए, पर परमात्मा जो असीं नाम जपदे हां फिर सानू तो भरोसा हो जाता, मेरे दातिया मैं डिग सकदा पर मैनू पता है तुसीं मेरे समर्थ वड़ समर्थे बाबलो, तुसीं मैनू डिगण नहीं दोगे। साध संगत जी अपने सिख दी सर पर लाज रखदा, अपने सिख दे लियो कुछ भी करन नूं तैयार हो जाता। जिवें आपां कल भी साझा कीता सी, बाबा जोगा सिंह दे धर्म नूं बचाउण वास्ते वो बेसवा दे द्वार ते भी सोटा लैके खड़ गया सी। वो साडे अंग संग सहाई है। हाँ असीं जे उह ते भरोसा रखदे हां तां। महाराज जी फिर अगे कहंदे ने, सामत पूरी जित हर गुण गावै, वड्डा भाग साध संग पावै। कहंदे असल दे विच उही मत पूरी है जिहड़ी मत दे नाल हरि दे गुण गाए जांदे ने, जिहड़ी मत दे नाल काम नूं चितविया जा रहा है, जिहड़ी मत दे नाल क्रोध बारे सोचा जा रहा है, जिहड़ी मत दे नाल लोभ नूं लोभ की पूर्ति बारे सोचा जा रहा है, वो मत अधूरी है। संगत संग जी एक गल याद रखनी है, गुरु खालसा जीओ अपनी मत हमेशा अधूरी है। महाराज की पवित्र पावन बाणी कहती है, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पालै अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। मत रावण ने अपनी वरती, गुरु की मत नूं एक पासे करता। गुरु ने कहा रावण जी ये लंका नरेश गुरुआं पीरां अवतारां नाल झगड़ना ठीक नहीं हुंदा, तू उन्हां दी सीता नूं वापस कर ते झगड़ा मिटा। कित्थे सुणदा फिर? नहीं सुनिया। अपनी मत वरती, फिर वह सिट्टा की निकलिया साध संगत जी? सिट्टा ये निकलिया कि देखो जुगो जुग अटल सर्व कला संपूर्ण सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं कहना पिया कि लंका गढ़ सोने का भया, सीता मूर्ख रावण क्या ले गया। मूर्ख की पदवी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने उन्होंने दिती है, क्योंकि अपने गुरु की गल नहीं मनी। साध संगत जी हिरण की अख सारियां अखां तो सोहनी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं ये गल कहनी पई कि सुण मुंदे हरन आखीए, ये हरन वर्गियां अखां वाली जीव इस्तरी है, सुण मेरी गल, भाव इन्नियां सोहणियां अखां ने, पर हुण मत अपनी वरत गया। हो अख बड़ी सोहनी मिली पर मत बड़ी छोटी मिली, बड़ी पुठी मत मिली। हुण अख ने की देखिया, सूरज लिशक रहा है, दुपहरे सूरज दी किरणां
मारूथल के रेते ते पै रहीਆਂ ने, अबरक ते पै रहीਆਂ ने, ਉਹਦੀ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੱਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੜਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਅਲਪ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਂਵਰ ਕਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਂਵਰ ਕਈ ਕੋਸਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭਾਂਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ। ਗਊ ਹੈ, ਗਊ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਚੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਓਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਚੜ ਨੇ ਉਹ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਧਿਮਕੇ ਗੁਰਧਾਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਈਆ ਨਿਧ ਨਾਮਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕੰਮ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਆ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਥੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਠ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਈ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਠ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅਵਰ ਕਾਇ ਤੇਰੇ ਕਹਤਾ ਨਾ ਕਾਮ। ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਧੋ ਸੁੱਟਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਲੇਪੜ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਤਲੋਕ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਏਕ ਸਿਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਵਿਸਰੀ ਤਸੈ ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਤ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
महाराज जी कहने फिर ये रंगिया किवें जांदा? ये गुरु की किरपा नाल रंगिया जांदा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਧੇ ਚੱਟੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਰੂ ਪਾਠ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚੌ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬੰਨਿਆ ਰੁੱਧਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾਵੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਓਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਓਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਓਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵੈਸ਼ ਕਾਰਨ, ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਦੀਸੈ ਕੋਈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਤ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਰਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੈ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਸੋ ਜਨ ਇਤ ਉਤ ਕਤੈ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਣ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੇਕ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਵਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਸੋ ਜਨ ਇਤ ਉਤ ਕਤੈ ਨਾ ਡੋਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਏ ਨਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੋਲਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੋਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਡੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਡੋਲਦਾ, ਨਾਲ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਹਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਾ ਪਰਬਤ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹਿੱਲੇ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਧਨ ਸੋ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਘਰ ਦੀਨੋ ਵਸਾ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਮਕਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਆਹ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕਰੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਮ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੀਨੋ ਵਸਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਮਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ। ਸ਼ਹਾਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵਸਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਾਸਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਠੁਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਸਣ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ, ਪਟਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਨਾਮੋ ਧਨ ਨਾਮੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
वो तो भगतां दी जिंदगी है, वो तो उन्हां दी जिंदगी का आधार है, आसरा है। जिवें ये छत है, ये आ थंबलियां के आधार पर खड़ी है, वो साइडां वालियां कंधां के आधार पर खड़ी है। जे ये आधार ही ना होवे फिर छत खड़ नहीं सकती, छत खड़ नहीं सकती। इस तरह भगतां दे जीवन का आधार, उन्होंने प्राण का आधार परमात्मा का नाम है। जे नाम नहीं फिर आधार कौन की बनेगा। साध संगत जीओ कहने वो उन्होंने जड़ा धन है वह भी परमात्मा का नाम है। वो जड़ा किसी नाल व्यवहार करते हैं, कोई गलबात करते हैं, वह भी नाम की गल करते हैं, दूसरी वो गल ही नहीं करते। जिन्हां ने सानू सत्संग भवन नाल जोड़िया ना, साडे मुहल्ले दे सी, असी प्यार नाल चाचा जी कहते हुंदे सी, चाचा मनजीत सिंह। पुरानी संगत उन्होंने जानती है। साध संगत जीओ उन्हां दी प्रेरणा सदका सी संथ्या लई आ साडे देखदे देखदे नवें सत्संगत दी इस सत्संगत की भावना बनी, क्योंकि असी पिछे वालियां पौड़ियां चढ़ के इत्थों दी लंघ के आ छोटे कमरे संथ्या लेंदे हुंदे सी। उन्हां दा इक सुभाਅ सी, जदों उन्होंने किसी के घर जाना, एक तां सुभाਅ सी उन्होंने सब नूं भैण कहना, चाहे कोई 3-4 साल की बच्ची है जां कोई 90 साल की बच्ची है, माता है, उन्होंने सब नूं उन्होंने भैण कहना। फिर सब नूं वीर जी कहना, चाहे कोई 5 साल का जवाक है चाहे कोई 90 साल का जवाक है, सब नूं वीर जी कहना। उन्होंने 2 शब्द पक्के सी। 17 साल वो आज़ाद सेवा दल के प्रधान भी रहे ने। साध संगत जी उन्होंने किसी के घर जाना, वो नाम की गल करते हुंदे सी। जे कोई संसारक गल करता सी कोई, फिर ओ भाई मैनू ना टाइम काम याद आ गया, मैं चलिया फिर आऊँगा, मैं उन्होंने उहदी तुर जाना। एक बारी उन्होंने घरे प्राहुणे आ गए, उन्होंने घर दे कहने भी तुसीं अनार लैके आओ शेरां वाले गेट तो। वो शायद पंजाबी बाग रहिंदे सी, पता नहीं कित्थे रहिंदे सी उस जदों दी गल। वो अगे कोई हिंदू साधु जिथे भाषा विभाग बनया होया ना शेरां वाले गेट, इत्थे नीवी जी जगह हुंदी सी, इत्थे किते कोई साधु बैठे सी। हुण साध संगत जी सुहागण नूं सुहागण की पहचान हुंदी है। संत नूं हुण संत दी, नाम जपण वाले नूं नाम जपण वाले दी, चोर नूं चोर दी पहचान हुंदी है। हुण इन्हां नूं देखिया कोई आप च वाइब्रेशन टकराइयां, उत्थे चले गए। वो जो लगे गल्लां मारन, सवेर दे 10 बजे दे निकले होए, रात नूं 11:30-12 बजे पहुंचे। टोकरी दे विच अनार लए हुए ने, वो सोचा भी नमस्कारी कर लीए। वो ज्यों चली सत्संग, फिर ये समा दियां हद्दां नूं वो लंघ गए। ज़्यादा नहीं रहा कि समा लंघ गया। जदों घरें गए, वो साडे बीबी जी उन्हां सुभाਅ बहुत गर्म सी। एक देखिया परत्या के जिन्ने भजन बंदगी वाले हुंदे ने, नाम जपण वाले हुंदे ने, उन्हां दे घरों बीबियां तिखियां हुंदियां ने। मैनूं नहीं पता इहदा कारण की है। ਜਿਹੜੇ आ दारू दूरू पीण वाले ने, आ बीड़ियां बत्तियां पीण वाले ने, चोर जार ने, उन्हां ਦੀਆਂ बीबियां बड़ियां साऊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ बीबी ਅੱਗੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਰੌਣੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਮੇ ਸੁਣਿਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, नाम दे विहार किया। दातार पिता जी फरमाउंदे ने, कहने उन्होंने जिहड़ा धन भी है वह भी नाम है, विहार भी नाम है, क्योंकि नाम ही उन्होंने प्राणों का आधार है। नाम वडाई जन शोभा पाए, कर किरपा जिस आप दवाए। हुण नाम की वडियाई दे नाल परमात्मा का दास परमात्मा की दरगाह विच शोभा पाउंदा है। साध संगत जी कला परमात्मा की दरगाह शोभा नहीं पाउंदा, बल्कि वो इस संसार के उत्ते, इस मात लोक के उत्ते भी शोभा पाउंदा है। इत्थे भी उसकी जय जयकार हुंदी है। आ साधु संत आउंदे ना, अच्छा रागी ने, कीर्तन करने वाले, वो अपने बाजे ढोलकियां चक के आप लैके जाणगे। पर जो साधु महात्मा आउंदे ने कीर्तन करन, कोई उन्होंने छैणे चक के लिया रहा है, कोई उन्होंने ढोलकियां चक के लिया रहा है, कोई उन्होंने वाजा चक के लिया रहा है। ईवन कि यह है कि जो आते हैं उन्होंने अगे टाट विछाए जाते हैं, क्योंकि नाम जपते हैं तो जपाते हैं। कीर्तन रागी भी करते हैं, पर वो पैसे को मुख रख के करते हैं।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी एक गल याद रखनी है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਕਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਸਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਵਪੜਾ ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂ ਸੀਸਗੰਜ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਥਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 10:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, 4-5 ਜਣੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਦਿਵਯ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 250 ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਲਾਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਬਿਆਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਹੇਠਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਐਂ ਕੰਮ ਸਾਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ।
अपने भगतां दे, पिठ नहीं लगन दिंदा वो किसी दी। गरीब नवाज सतगुरु कहंदे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਕਿਰਿਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਕੜਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 4-5 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਲਾਹਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਕੜਾ, ਗਲ 'ਚ ਮੋਟੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਗਾਠੀਆਂ ਛਾਂਪਾਂ ਛੱਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੰਮ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਚੌੜ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਾਂ ਇੰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੱਸੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੜੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਤੇ ਨਿੱਘ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਵੰਡਾਉਣ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲੇ ਫਟ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਵਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਕਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਥੱਕਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੈ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨ, ਨਾਮ ਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਖਮਲੀ ਗਦੈਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹਇਆ ਭਗਤੀ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੇ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਨਾਮ ਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ कि ਜਿਹਨੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, नहीं ऐ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਗਤ परमात्मा ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हर का नाम जन का धारै, सास सास ज नाम समारै। हरि का नाम, परमात्मा का नाम कहने जन नूं धारण करदा, भाव जन के हिरदे च वस जांदा। जिवें मच्छी पानी दे विच है ते पानी मच्छी दे विच है। आपां देखदे दूहनवार साहब, वो मूँह खल्ले ही हुंदा, वो पानी पता नहीं इन्ना पानी देखो पता नहीं किवें वो जिहड़ा है कंज्यूम करदियां ने, किधर दी कढदियां ने। पानी मच्छी पानी दे विच है ते पानी मच्छी दे विच है। गुरु बाणी दे विच भी एक आउंदा जिहड़ा आपां पढ़दे आ ना, गुर सागर रतनी भरपूरे, हर के अमृत संत चुगै नहीं दूरे। फिर उहदे विच एक थां ते भी आउंदा, सागर मैं हंस हंस मैं सागर, अकथ कथा गुरबचनी आदर। गुरु कलगीधर पिता भी कहते हैं, कहते मैं खालसे दे विच निवास करदा, खालसा मेरे च है, मैं खालसे च। बस ये साध संगत जी, ये गल्लां ब्रह्म ज्ञान दियां ने, ना मैनूं समझाउणियां आउणियां ने ते ना ही हो सकदा है। शायद आप दा अवस्था उच्ची होवे, आप तां समझ जावो, हो सकदा आप दा अवस्था उच्ची, पर मैनूं समझाउणियां नहीं आउंदियां गल्लां। कहते महाराज जी फरमा रहे ने, कहते हरि का नाम जानू धारदा, भाव उहदे हिरदे दे विच टिक जांदा है। सास सास जन नाम समारै। कहते जिहड़ा परमात्मा का दास है ना, वो हरेक सुआस नाल परमात्मा के नाम की संभाल करदा। ये नहीं कि जी वो साडे वांगू WhatsApp ते लग्या होया जां फेसबुक ते लग्या होया जां इंस्टाग्राम ते लग्या होया, ये नहीं। वो तां संसारक काम करदा होया भी परमात्मा के नाम दे रंगिया होया। साध संगत जी, वो मैनूं एक बंदे ने गल सुनाई, कहते भी किसी जमाने दे विच जदों मैं सरकारी नौकरी च नहीं आया सी, मैं यूनीवर्सिटी मेट की नौकरी करता सी। मेट जिहड़ा मजदूरां तो काम कराउंदे ने, उत्थे पता नहीं पाइपलाइन पैनी सी पानी की, वो ना खाली पटवा रहा सी मैं। उहने मैनूं ठेकेदार ने जिहने भी सी उहदा वो मालक जिन्हें काम करवाना सी, उन्हें मैनूं डिमेंशन दे दी, इन्नी डूंगी इन्नी चौड़ी, एक जिहड़ी खाली इत्थों लैके उत्थे तक पटाउणी। वो 4-5 मजदूर सी, मैं उन्हां तो काम करवाउंदा सी। गर्मियों के दिन सी, सवेरे असीं लग जांदे सी, दुपहरे 1 वजे असीं छुट्टी करदे सी, 2 वजे आके फिर लग जांदे सी। उन्हां च एक बंदा बड़ी कोझी जी शक्ल दा, बड़ा सारा नक जा उच्चा जा बिंगा जा मूँह, अखां विच धसियां होईयां, गल्लां भी विच बड़ियां होईयां, बड़ा करूप जा चेहरा, बाहर नूं निकले हुए दंद। कहने वो बंदा, मैं तो यार कल्ले ही बोली जाता। दूजे कहने जी ये पागल है। चलो हो सक मैं भी उन्होंने गल ते थोड़ा बहुता विश्वास कर लिया भी ये थोड़ा भी दिमागी तौर पर अपसैट है। एक दिन कुदरती की होया, मैं उन्होंने आख्या लै भी तुसीं भी रोटी खा लो, मैं भी रोटी खा ला। कहने उदों मैं छड़ी हुंदा सी, जाके मुंडू हैगा सी, मैं अजे मुंडू जा हैगा सी, मैं जाके रोटी पकाई स्टोव ते रोटी पका के खा के जो मैं आया, मैं की देखा बाकी तो सारे अपने परने बछाई दरख्त हेठां सुत्ते पे ने। वो जिहड़ा वो राम सिंह है, वो गैंती लैके पट रहा, सड़क के नाल नाल पटना सी, थां भी करनी सी, वो पसीनो पसीनी है। वो मैं देखा वो हस भी रहा, मैं साइकिल ते सी, मैं ना हौली होके जो उहदे नेड़े देखा, मैनूं लगा किसी नाल गल्लां कर रहा, मुस्करा रहा, गल्लां कर रहा, पसीना उहनूं चो रहा, पर उहनूं पसीने दे चोण दी कोई परवाह नहीं। कहने मैनूं आख्या राम सिंह राम सिंह राम सिंह, वो कहने बड़वाहट, कहने हाँ जी हाँ जी। कह तू रोटी खा ली? कहने नहीं जी। वो कहना काम ने तू रोटी खा लैनी सी, रोटी भी लंच का तो टाइम खत्म होने लग्या। कहने नहीं जी, महाराज जी खड़े सी, वो मेरे नाल गल्लां करते रहे तो मैं ये पटदा रहा, वो मैनूं गल्लां करते रहो। कहने यार चल यार मैं गल्लां, कहने मैं उन्होंने गल्लां दे लालच च आ गया। वो मैनूं कहने यार निबेड़ दे, हुण थोड़ा जिहा तरह गया पट दे, आउण थोड़े आउण नाल वो असीं डिस्टर्ब हो गए, वो चले गए। मैनूं अफसोस भी होया, साध संगत जी पता नहीं किहड़ियां रूहां दे विच रब वसदा। असीं तां ना सोचदे हां भी जिहदे गोल जी पग बनी होऊगी, वधिया सोहणे कपड़े पाए होणगे, वधिया सोहणी गड्डी च होऊगा, शायद उस बाबे च रब वसदा। साध संगत जी नहीं, रब तुहाडी नूह च भी वसदा हो सकदा।
ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਚਾਰ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਐਸਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। हे ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਿਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਇਆ ਨਿਧ ਨੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ